عمران خان توہین عدالت کے مقدمے میں 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں طلب. امریکی سفارتخانے نے کی یوکرین میں موجود امریکی شہریوں کو ملک فوری چھوڑنے کی اپیل. اور جانیے گا کہ آپ کو کووڈ نہ ہونے کی ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. یہ BBC اردو سروس ہے. سعد سہیل سے خبریں سنیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو خاتون جج کو دھمکی دینے کے معاملے پر توہین عدالت کی کارروائی کے مقدمے میں شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے میں 3 سے زائد ججز پر مشتمل لارجر بینچ تشکیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے اپنے دلائل میں عمران خان کا خاتون ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری سے متعلق بیان پڑھتے ہوئے عدالت سے کہا کہ ان کے متعلق یہ قابل اعتراض اور سخت الفاظ استعمال کیے گئے. سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ ایک خاتون اور صف اول کی جج کو دھمکی دی گئی. اگر یہ ماحول بنانا ہے تو کام تو نہیں ہوگا. عدالت نے کہا کہ وزیر اعظم رہنے والے لیڈر سے اس طرح کے بیان کی توقع نہیں کی جا سکتی. اس سے قبل چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا. واضح رہے کہ پولیس افسران اور خاتون جج کو دھمکی دینے کے مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی 3 روز کے لیے راہداری ضمانت منظور کی تھی. اس متعلق تفصیلات سنیے سحر بلوچ سے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کی، جس کے بعد انہوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کے مطابق عمران خان اپنی قانونی ٹیم کے اراکین سے آج ملاقات کریں گے، جس کے بعد وہ سیاسی کمیٹی کے اراکین سے بھی مشاورت کریں گے. عمران خان کے ہری پور جلسے کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جانے کا امکان تھا، لیکن اب ان کی قانونی ٹیم نے انہیں پیش ہونے سے روک دیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ روس آنے والے دنوں میں یوکرین کے سرکاری تنصیبات پر اپنے حملوں میں شدت لانے کا منصوبہ بنا رہا ہے. تفصیلات سنیے محمد سہیب سے. کییو میں امریکی سفارت خانے نے یوکرین میں موجود امریکی شہریوں سے فوری طور پر ملک چھوڑنے کی اپیل کی ہے. یہ انتباہ امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کی جانب سے ان معلومات کو ظاہر کرنے کے بعد سامنے آیا، جس میں بڑھتے ہوئے خطرات کی نشاندہی کی گئی تھی. کییو نے پہلے ہی حملے کے شدید خطرات کے باعث بدھ کو سوویت یونین سے یوکرین کی آزادی کی یاد میں عوامی تقریبات پر پابندی لگا دی ہے. بدھ کو روسی فوجیوں کے حملے کو بھی 6 ماہ مکمل ہو جائیں گے. بلوچستان کے ضلع صوبت پور میں سیلاب کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے. ضلع کے 2 علاقوں میں روڈ کے ذریعے رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم. ضلع صوبت پور کے اکثر علاقے پٹ فیڈر کینال میں شگاف کی وجہ سے زیر آب آ گئے ہیں. تاہم حکام کے مطابق اس کے 2 علاقوں گواڑی اور پاور میں زمین سے رسائی ممکن نہیں، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. تاہم ڈائریکٹر ریلیف PDM بلوچستان عطا اللہ مینگل نے BBC کو بتایا کہ آج سے ان علاقوں میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے لوگوں کو ریلیف کی فراہمی کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. دوسری جانب مزید 5 افراد کی ہلاکت کے باعث بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 230 ہو گئی ہے. پشاور میں وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف کے علاوہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم صفدر سمیت PDM کے رہنماؤں کے خلاف مقدمے کی ایک درخواست تھانہ شرفی میں جمع کروائی گئی ہے. درخواست گزار کا کہنا ہے کہ ان رہنماؤں نے ماضی میں اداروں کے خلاف تقاریر کر کے ملکی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی. پشاور پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس کو اس حوالے سے درخواست موصول ہوئی ہے، جس کے متعلق قانونی رائے حاصل کی جا رہی ہے، جس کے بعد ہی اس پر قانون کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا. آپ کے ارد گرد ایک نہ ایک شخص ایسا ضرور ہوگا جسے ابھی تک کووڈ نہیں ہوا. کیا ان کے پاس کوئی سپر پاور ہے یا اس کی کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی ممکنہ 5 وجوہات بتا رہے ہیں فاران رفیع. قسمت. یہ سب کچھ ممکن نہیں لگتا، لیکن کچھ لوگ اس پورے پینڈیمک میں بہت خوش قسمت رہے ہیں. دوسری وجہ آبادی کے ڈائنامک. آبادی میں وائرل بیماریاں پھیلنے کا طریقہ ایک اور ممکنہ وجہ ہے. تیسری وجہ ویکسینیشن. ایک ویکسین جو اینٹی باڈیز دیتی ہے وہ آپ کے جسم میں وائرس داخل ہوتے ہی اس پر حملہ کر دیتی ہے. چوتھی وجہ پیدائشی قوت مدافعت یعنی انیٹ امیونٹی. آخری وجہ آپ کو کووڈ ہوا ہو لیکن آپ کو پتہ ہی نہ چلا ہو. اگر آپ کو کووڈ ہوا ہو لیکن آپ میں کوئی علامت نہ ہو اور آپ نے اس کا کوئی ٹیسٹ نہ کیا ہو تو آپ کو کبھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کووڈ ہے. اگر آپ کوئی بھی رائے دینا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارا صفحہ BBC اردو حاضر ہے. یہ BBC اردو سروس ہے.
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर कतर के 2 रोज़ा दौरे पर चले गए हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं बिलाल करीम मुगल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवानगी से कबल ट्विटर पर सिलसिलावार ट्वीट्स करते हुए लिखा कि अपने भाई शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर आज यानी मंगल को कतर रवाना हो रहा हूँ। दौरे से पाक कतर दोस्ती और भाईचारे के ताल्लुक की तजदीद होगी। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने कहा है कि कतर माली बहरान से निमटने के लिए पाकिस्तान को $2 अरब फराहम करेगा। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा के मुताबिक सऊदी अरब ऑयल फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $1 अरब देगा, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात से भी सरमायाकारी फंड्स के $1 अरब मिलेंगे। बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक बरतानवी शहरी के बारे में इंडियन हुकाम को इत्तला देने के इल्ज़ामात का सामना है, जिन्हें बाद में पकड़कर मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस हवाले से तफसीलात बता रही हैं कोमल फारूक। एक सरगर्म सिख कारकुन जगतार सिंह जोहल को 5 साल कबल इंडियन पुलिस ने सड़क से हिरासत में लिया था और तब से वो जेल में हैं। उन पर इंडिया में कत्ल की साजिश और एक दहशतगर्द गिरोह का रुकन होने का इल्ज़ाम है। इंसानी हकूक के ग्रुप रिप्राइव ने BBC को एक रिपोर्ट दिखाई है जिसमें कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी बरतानिया की MI5 और MI6 जासूसी एजेंसियों की इत्तला के बाद की गई। ताहम बरतानवी हुकूमत का कहना है कि जारी कानूनी केस पर तबसरा करना नामुनासिब होगा। ऑस्ट्रेलिया के सबसे सीनियर कानूनी ओहदेदारों में से एक ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन की तरफ से अपने ओहदे पर रहते हुए खुफिया तौर पर इजाफी इख्तियारात देने के फैसले ने बुनियादी तौर पर जमहूरी रवायात को नुकसान पहुँचाया है। ताहम सोलिसिटर जनरल ने कहा कि यह गैर कानूनी नहीं था। स्टीव मॉरिसन 5 अहम महकमों के मुश्तरका वज़ीर बन गए थे और जिनमें से कई मौक़ों पर उन वज़रा को मुतला किए बगैर जो पहले से इन महकमों को चला रहे थे। उन्होंने अपने इक़दाम का दिफा करते हुए कहा कि कोविड वबा में ये ज़रूरी था। और अब खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए दुबई पहुंच गई है। उसने गुज़िश्ता दिनों हॉलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज 3-0 से जीती है। एशिया कप में पाकिस्तानी टीम का पहला मैच 28 अगस्त को भारत के खिलाफ होगा। भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान वनडे सीरीज के इख्तिताम पर जारी करदा वनडे की आलमी रैंकिंग में न्यूजीलैंड बदस्तूर पहले नंबर पर है। इंग्लैंड का नंबर दूसरा है। भारत की पोजीशन तीसरी और पाकिस्तान की चौथी है। भारत सिर्फ 4 पॉइंट्स के फर्क से आगे है। खिलाड़ियों की वनडे रैंकिंग में बाबर आजम और इमाम उल हक बदस्तूर पहले और दूसरे नंबर पर हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ का कोविड टेस्ट मुस्बत आ गया है और एशिया कप के लिए उनकी मुत्तहिदा अरब इमारात रवानगी में ताखीर होगी। 2 रोज बाद उनका दोबारा कोविड टेस्ट होगा। एशिया कप में हिस्सा लेने वाली बांग्लादेशी टीम के 2 खिलाड़ी नूरुल हसन और हसन महमूद अनफिट हो गए हैं। सिलेक्टर्स ने बाएं हाथ के ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद नईम को स्क्वाड में शामिल किया है। बांग्लादेशी टीम एशिया कप में अपना पहला मैच 30 अगस्त को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिवरपूल को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। ये इस सीजन में यूनाइटेड की अपने नए मैनेजर एरिक टेन हैग के साथ पहली जीत है। इससे पहले उसे ब्राइटन और ब्रेंटफोर्ड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। यूनाइटेड की तरफ से सांचो और रैशवर्ड ने गोल किए। लिवरपूल का वाहिद गोल मोहम्मद साला ने किया। लिवरपूल की टीम लीग में अपनी पहली जीत की मुंतजिर है। इस मैच से पहले यूनाइटेड के हजारों हामियों ने स्टेडियम के बाहर यूनाइटेड के मालकान के खिलाफ मुजाहरा भी किया। आलमी नंबर 2 जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव टखने की तकलीफ के सबब US ओपन से बाहर हो गए हैं। US ओपन का आगाज 29 अगस्त को होगा। रूस के डैनियल मेडवेडेव दिफाई चैंपियन हैं। मौसम का हाल सुनिए किरण फातिमा से। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई और जनूबी पंजाब, शुमाल मशरकी और मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब में कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। महकमे की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है कि मूसलाधार बारिश के बायस ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, दादू और सखर में नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का अंदेशा है। ये BBC उर्दू सर्विस है।